So, good evening, one and all. So, welcome back to another session of biology class. And myself, Dr. Manjunath, as I had taken yesterday's class on human reproduction. So, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂದು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ oogenesis. So, we have completed two very important concepts in the human reproduction. So, in the spermatogenesis, one functional spermatogonia, okay na, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, one spermatogonia is able to give rise to 4 functional sperms. CETA, NEET-ಗೆ very important question. So, from one spermatogonia, okay na, ಅಥವಾ one primary spermatocyte ಇಂದ 4 functional sperms are being formed. Okay na, whereas from one primary oocyte, okay na, one functional ovum and 2 polar bodies are formed. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay na, so ಇಲ್ಲಿ 4 functional sperms are produced and here one functional ovum is being produced along with 2 polar bodies. Polar bodies ಅಂದರೆ ಏನು? Okay na, so polar bodies are the small cells which are being produced during the conversion of the primary oocyte into secondary oocyte. So polar bodies, so ನಿನ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now what is the function of this polar body? Why it has to be produced? The very simple thing is, the function of this polar body is, this polar body is being formed to maintain chromosomal complement. Okay na, so primary oocyte is diploid ಅಂದ್ರೆ 2 sets of chromosomes, ಅಂದ್ರೆ 46 chromosomes ಇರುತ್ತೆ. ಆ 46 chromosomes meiosis 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 cells ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ meiosis 1, one secondary oocyte is produced and one polar body is produced. So that polar body is produced, that is necessary to maintain chromosomal complement. Okay na, so ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ನಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, oogenesis. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ so in today's class we will be discussing another important phenomena. So that important phenomena which occurs is called menstrual cycle. Very important concept idu, menstrual cycle. Okay na, very important concept. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ cyclic reproductive changes that occur in primate females. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. primate females at an interval of 28 or 29 days. Cyclic reproductive changes that occur in primate females
at an interval of 28-29 days. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ and the other one is in that of uterus. Okay na? So uterus ಮತ್ತೆ ovary ನಲ್ಲಿ every month 28-29 days ಅಂದ್ರೆ a month cyclically ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ there is another word that is called as estrus cycle. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಕಂಡಿರಬಹುದು, ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್? Estrus cycle is cyclic reproductive changes that occur in non-primates. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗೋಂತ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಏನಂತೀವಿ? ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌ, ಡಾಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ when the cycle occurs reproductively, then that is called non-primates. If it occurs in the primate, then we call it as menstrual cycle. Okay na? Now ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನಾರ್ಕಿ, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆನಾರ್ಕಿ, ಮೆನೋಪಾಸ್. ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ menstrual cycle. When the menstrual cycle starts, ಯಾವಾಗ menstrual cycle start ಆಗುತ್ತೆ, that is what you call it as menarche. Which menstrual cycle? First menstrual cycle, when it occurs in that of the females. So that indicates that the female has attained puberty. Okay na? So menstrual cycle ಯಾವಾಗ start ಆಗುತ್ತೆ, that is what you call it as menarche. And stoppage of menstrual cycle, or you can say cessation of menstrual cycle. Okay na? This is called menopause. So menarche yaವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Generally at the age of 10 to 13. At the age of 10 to 13 menarche will occur, and around 50 years, okay na, around 50 years menopause will occur. Now why menarche occurs? Menarche ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? Menarche occurs due to increase in the hormone levels. When the hormonal levels will increase, menstrual cycle will start. ಅಂದ್ರೆ menopause ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? Stoppage ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? When the hormonal level decreases, at that time menopause takes place, and that is usually around 50 years. Okay na? ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ 50 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು reproduce. But some instances have happened that at the age of 60 also, some of the females have given birth to a new individual. Correct? So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if the hormonal levels are not decreased, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, menstrual cycle ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೇರ್ ಕೇಸಸ್, ಓಕೆನಾ, ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೆನಾರ್ಕಿ, ಮೆನೋಪಾಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಈಗ. ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ proliferative phase or
pre-ovulatory phase or follicular phase. ಏನ ಇದು ಎರಡನೇ ಫೇಸ್, ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಆರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರಲಿ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.
Right. So sorry for the interruption. The power failure agittu. So welcome back again. So phases of menstrual cycle. So first two in the phase, the first phase is called menses, or it is called bleeding phase. Second phase is called proliferative phase ಅಥವಾ pre-ovulatory phase or follicular phase. Third one is ovulation phase, and fourth one post ovulatory phase or luteal phase or secretory phase. So different names ide, but ella phases ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದು. So that is here. So some of the words what we use, see for example ಇಲ್ಲಿ bleeding phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Bleeding ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ bleed ಆಗುತ್ತೆ? The bleeding takes place in the uterus. ಓಕೆನಾ? So thereby bleeding phase. ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಟು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಓಕೆನಾ? ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. That is where we call it as follicular phase. ಅದಾದ ನಂತರ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು NCERT ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಫೇಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ CET ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೈಕಲ್. ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್, ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ. ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 to 5th ಡೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟು 5th ಡೇ ಆಗೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th to 13th ಡೇ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್. 14th ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 15th to 28th ಡೇ, 15th to 28th ಡೇ, that phase is called secretory phase ಅಥವಾ luteal phase ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 15th ಡೇ ಇಂದ 28th ಡೇ ವರೆಗೂ, ಓಕೆನಾ, ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಟೈಮು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟು 5th ಡೇ ಆಗೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು 28th ಡೇ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 28 ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 14th ಡೇ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ 1 to 14th ಡೇ ಇದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 14th to ಅಥವಾ 15th to 28th ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಫೇಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಆಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ 14 ಡೇಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ MCQ which can be asked for your NEET or CET. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ವೈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ your CET and NEET. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, bleeding phase occurs due to decrease or absence of progesterone. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. lack or decrease in the progesterone levels will result in the bleeding phase. ಈಗ progesterone ಕೆಲಸ ಏನು? What is the function of progesterone? Progesterone function ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ to maintain endometrium, ಓಕೆನಾ, or to maintain pregnancy or endometrium. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಓಕೆನಾ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇ, 14th ಡೇ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ there is a chance of implantation. Implantation ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a female will get conceived or female will become pregnant. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು 9 months ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 14th ಡೇ ನಲ್ಲಿ, ಇಫ್ that doesn't come in contact with sperm, ಅಂದ್ರೆ there is no connection between the sperm and ovum, ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟರಸ್, ಓಕೆನಾ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರಪ್ಚರ್. ಆಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರಪ್ಚರ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು 5th ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ 3 to 5 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ a female will be bleeding. Why she is bleeding? Because of lack of progesterone. Correct? Okay. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಏನು? ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ NCERT ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಯೂಟರಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಓವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯೂಟರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಈಗ ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ repairing of endometrium takes place. Very important for your CET and NEET. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಗೆ? ಸೊ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ FSH. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? The cells which are being present in the endometrium, they start dividing. When they start dividing, we call that phase as proliferative. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಫೋರ್ ಟು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಯೂಟರಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿನ್ನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಚೂರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಓವರಿ, under the influence of the hormone, follicle stimulating hormone, okay na? Function ಏನು? Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone function growth, development, okay na, and maturation. Growth, development and maturation of follicles, okay na? This will take place inside the ovary. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು? ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ FSH. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET. ಓಕೆನಾ? FSH ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇನ್ ದ ಓವರಿ? ಇನ್ ದ ಓವರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 60,000 to 80,000 ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ CET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. So FSH, now it will act upon primary follicle, one of the primary follicle, all alla. Our primary follicle starts increasing in its number of the cells, in the size, and thereby it becomes secondary. Secondary follicle will become tertiary follicle. Tertiary follicle will get converted into Graafian follicle. So Graafian follicle ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? 6th to 13th ಡೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ LH. ಸೊ ಈಗ FSH, LH, ಈ ಬೋತ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ anterior pituitary. ಓಕೆನಾ? ಸೊ what is their role? Their role is they are involved in stimulating the gonad. ಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೋನಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಓವರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ FSH and LH together we call it as gonadotropin. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ LH ಕೆಲಸ ಏನು? LH ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ದ ಡೇ ಆಫ್, ಓಕೆನಾ, reaches to that of ovulation, ಈ LH ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This increase in LH levels is what you call it as LH surge. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ LH surge. LH surge ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ LH is responsible for ovulation ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ? ಓನ್ಲಿ LH is responsible for ovulation. ಓನ್ಲಿ LH ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LH there will be increase in that of another hormone that is called as estrogen. Okay na? So estrogen levels also will increase. Okay na? 2023 NEET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. Estrogen levels will also increase.
when estrogen levels will increase, that gives a positive feedback to LH, thereby LH levels will also increase. Okay na, artha aita? So during ovulation LH levels ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ LH ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ 14th ಡೇ. ಸೊ LH ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್. ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ that releasing of the secondary oocyte is called ovulation. ಸೊ ಈಗ ಓವರಿಯಿಂದ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ so from the ovary the secondary oocyte is released, and this secondary oocyte will be there here in the infundibulum. Okay na, by chance if this secondary oocyte comes in contact with the sperm, then we call it as fertilization. ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ by chance if secondary oocyte fertilization ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಯೂಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಿನಲ್ಲಿ